This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. 27 ঘন্টা অপারেশনের শেষে আখনুর সেক্টরে সাফল্য পেল বাহিনী। অপারেশনে 3 জঙ্গিকে খতম করলো ভারতীয় সেনা। উদ্ধার হলো প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরক। আখনুর সেক্টর থেকে এই মুহূর্তে আমাদের সহকর্মী अंकित রয়েছেন। আমি সরাসরি अंकितेर কাছে चले যাব। अंकित जी, अभी हालत कैसा है? सारे जितने सारे टेररिस्ट थे वो सबको क्या अभी तक न्यूट्रलाइज किया गया है? देखिए तकरीबन 27 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और वहीं मैं आपको बता दूं कि 3 आतंकी इस इलाके में छुपे हुए थे और उनको भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ढेर किया गया है। भारी मात्रा में आर्म्स एंड एमुनेशन जो है वो भी रिकवर किया गया है। हालांकि अब सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। तकरीबन 3 आतंकी जो है वो यहाँ पर भारतीय सेना के एम्बुलेंस पर कल फायरिंग की गई थी। गनीमत ये रही कि किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान जो है वो नहीं हुआ और उसके बाद जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस को इस सूचना मिली उसी वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाला और तीनों आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। अंकित जी, एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो फैंटम है, जो K9 का जो सदस्य है ये आर्मी का, वो फैंटम ये जो जंगी जो टेररिस्ट लोग हैं, ये टेररिस्ट जहां पर छुपे हुए थे वहां से ढूंढने में ये फैंटम कितना हेल्प करता था हमारे फोर्स को? देखिए, भारतीय सेना का ये साइलेंट वॉरियर था जो वीर गति को प्राप्त हुआ। जैसे ही ऑपरेशन को लॉन्च किया गया तो उस समय फैंटम भी इस ऑपरेशन का हिस्सा था और जैसे ही आतंकी को ट्रैक किया गया उसी वक्त जो आतंकी की लोकेशन थी वो सुरक्षा बलों को मिली सिर्फ फैंटम की वजह से और अब वीर गति को प्राप्त हो चुका है फैंटम। इस तरीके के साइलेंट वॉरियर्स हैं वो इन ऑपरेशंस में, एंटी टेरर ऑपरेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं और आज क्योंकि एक बड़ी सक्सेस है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने अपना एक वीर साइलेंट वॉरियर जो है वो खोया है। पूरा देश आज फैंटम को नमन कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन में फैंटम की बड़ी जो यहाँ पर योगदान है वो रहा है और 3 आतंकियों को न्यूट्रलाइज जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने किया। तकरीबन 27 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। सुरक्षा बलों की प्राथमिकता ये थी कि किसी भी तरीके से कोई भी कोलैटरल डैमेज जो है वो नहीं हो सके और यहाँ पर पूरी तरीके से सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से हुआ है। 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। माना जा रहा है कि ये FT टेररिस्ट थे, यानी कि फॉरेन टेररिस्ट थे जिनको सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये वही इलाका है, इससे थोड़ी सी दूरी में एनकाउंटर साइट है जहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और किसी को भी आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं है। फिलहाल SSP जम्मू ने खुद कंफर्म किया है कि 3 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। भारी मात्रा में आर्म्स एंड एमुनेशन जो है इन आतंकियों से रिकवर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपको। আমরা কথা বলছিলাম একদম আখনুর সেক্টর থেকে সরাসরি আমাদের প্রতিনিধি अंकितेर সঙ্গে। এই মুহূর্তে জম্মুর SSP তিনি কি জানিয়েছেন শোনাবো আপনাদের। एनकाउंटर में 2 और टेररिस्ट जो हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। सो फार अभी 3 टेररिस्ट जो हैं न्यूट्रलाइज हुए हैं। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई इंजरी नहीं है और इसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन है अभी जारी है।
আর এবার নজর রাখবো আরো একটা বড় খবরের দিকে। আরজি করে আর্থিক দুর্নীতিতে সিবিআই রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য। সন্দীপ ঘোষের সময় এমবিবিএস সিলেকশনে দুর্নীতি, বিভিন্ন ফোন কলের রেকর্ড, এসএমএস খতিয়ে দেখে এই তথ্য পেয়েছে সিবিআই। পুজোর আগে কলকাতা হাইকোর্টে সিবিআই এর রিপোর্ট জমা। আরো বিস্তারিত জানাবেন হাইকোর্ট থেকে আমাদের সহকর্মী শ্রাবন্তী রয়েছেন। শ্রাবন্তী, দেখুন, এই প্রশ্নটা আগেই উঠেছিল যখন আখতার আলী এই মামলাটি করেছিলেন এবং পরবর্তী সময় আখতার আলী যে সমস্ত তথ্য রয়েছে তার উপরে ভিত্তি করেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। এবং সেই মামলার ক্ষেত্রে সিবিআই কে যে রিপোর্ট দিতে বলা হয় সেই রিপোর্টে উঠে এসেছে আরো বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। একদিকে যেরকম দেখা যাচ্ছে যে 2021 সালের পরে এমবিবিএস এ যে সমস্ত সিলেকশন প্রসেস হয়েছে সেগুলিতে দুর্নীতি রয়েছে এবং সেই দুর্নীতির প্রমাণ হিসেবে বেশ কিছু কল রেকর্ড, এসএমএস ইত্যাদি সিবিআই জমা দিয়েছে। একই সঙ্গে হাউস স্টাফ যারা রয়েছেন সেখানেও তাদের ক্ষেত্রেও বেশ কিছুটা দুর্নীতি দেখা যাচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক বিল থেকে শুরু করে কাজের বিলিং যেখানে মাত্র 10,000 টাকা হওয়া উচিত সেখানে 1 লক্ষ টাকার উপরেও বিল দেওয়া হয়েছে। এই যাবতীয় বিষয়গুলি, তথ্যগুলি প্রাথমিকভাবে জমা দিয়েছে সিবিআই। মনে করা হচ্ছে যে দ্বিতীয় যে রিপোর্ট দেওয়া হবে, যেহেতু এটাই আদালত নজরাধীনে এই তদন্ত চলছে, সেই বিষয়গুলিতে আরো বেশি তথ্য উঠে আসতে পারে সিবিআই এর পক্ষ থেকে। দীপ, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে শ্রাবন্তী। জেলায় জেলায় আবাসের সমীক্ষা শুরু হয়েছে, আর আবাসের সমীক্ষা শুরু হতেই ক্ষোভের আগুন যেন উপচে বেরোচ্ছে। এই মুহূর্তে আপনাদের একসঙ্গে 6 জায়গার ছবি দেখাচ্ছি। আরামবাগ, দুর্গাপুর, রামপুরহাট, দেগঙ্গা, এগরা, মথুরাপুর। আবাসের সমীক্ষার কাজ শুরু হতে হতেই বঞ্চিতরা ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। অধিকাংশ জায়গা থেকে অভিযোগ আসছে যে যারা যোগ্য, যাদের বাড়ি পাওয়ার কথা তারা পাচ্ছেন না, বরং যাদের দোতলা বাড়ি রয়েছে, যারা শাসক দলের ঘনিষ্ঠ তারা আবাস যোজনায় বাড়ি পাচ্ছেন। শুরুতেই আপনাদের আরামবাগের ছবিটা দেখাই। আবাস যোজনার সার্ভের কাজে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে বিডিও অফিস ও পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে ধর্ণা। গোঘাটের মান্দারান পঞ্চায়েত এলাকায় বাসিন্দাদের অভিযোগ, যারা বাড়ি পাওয়ার যোগ্য নন তাদের বাড়িতে আবাস যোজনার সার্ভের কাজ হচ্ছে। যাদের 10 থেকে 15 বিঘা জমি আছে, দোতলা বাড়ি আছে, তাদের বাড়িতে সার্ভে হচ্ছে। অভিযোগ এমনটাই। তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যর দাবি, পক্ষপাতিত্বের সার্ভে নেপথ্যে দলেরই কোনো নেতা রয়েছেন। যদিও গোঘাট 2 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দাবি, সার্ভে করা মানেই বাড়ি পাওয়া নয়, যারা আবেদন করেছেন তারা পাওয়ার যোগ্য কিনা তা খতি দেখার জন্যই সার্ভে হচ্ছে। বিরোধী বিজেপি আক্রমণ শানিয়ে বলছে, যারা যোগ্য তারা কিছু পান না, যারা কাটমানি দিতে পারবে তারাই পাবেন। আবাস যোজনা সার্ভে কাদের বাড়িতে হচ্ছে তাহলে? এখন আমাদের বাড়িতে তো শকুঞ্জালাতে অনেক গেছে, পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি অনেক জনের এসেছে, কিন্তু আমাদের আসছে না। যারা পাচ্ছে তারা হচ্ছে 3বার 4বার করে পেয়ে যাচ্ছে, আর আমরা পাইনি, আমাদের একদমই নেই। তাহলে কারা পাচ্ছে? যাদের হচ্ছে 10 বিঘা জমি আছে, যাদের হচ্ছে বিল্ডিং আছে। আগের যে মেম্বার ছিলেন সে উনি নিজেদের মতো করে 2-3টে পাকা বাড়ি তারা নাম লিস্টে 20টার মতো করে নিয়ে কোনো মানুষের করার নেই। সর্বসাপেক্ষ মানে তদন্ত করে এদের অরিজিনাল মাটির বাড়ি আছে কিনা, এরা পাওয়ার যোগ্য কিনা এদেরকে দেওয়া হোক। আমি জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমি কাতর আবেদন করছি, কেন মাননীয় পঞ্চায়েতের মধ্যে সর্বভোট আমি করেছি। যাদের কালকে সার্ভে হয়েছে তাদের 2তলা 3তলা আপনারা যাবেন, যে দেখে আসবেন। যারা সার্ভেটা হয়েছে তাদের বাড়ি আপনারা যাবেন, যে দেখে পক্ষপাতিত্ব তাহলে তো হয়েছে। যারা পাওয়ার যোগ্য তাদের বাড়ি সার্ভে না করে যারা পাওয়ার কথা নয় তাদের বাড়িতে সার্ভে। আমার কাছে কিছু তৃণমূলের নেতৃত্বরাই এসেছিলেন মান্দারান অঞ্চল থেকে, তাদের কোনো রকম কোনো সহযোগিতা করছেন না, ঘুরিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাদের সার্ভে করছে মানে যে তারা বাড়ি পাবে সেটা কিন্তু নয়, মোটেই নয়। যেনারা পাননি বা যেনাদের নাম নেই, যেই বাড়িতে সার্ভে এখন পর্যন্ত যা হচ্ছে না, ওইগুলো আমাদের যে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর যে কল নাম্বার, সেই নাম্বারে ওনারা কল করতে পারেন। অবশ্যই যেনারা পাওয়ার যোগ্য ওনাদের নাম অবশ্যই প্রথমে আমরা ওই নামই তুলব। এবার দেগঙ্গা ছবি দেখাবো, সেখানে তো আরো ভয়ঙ্কর অবস্থা। কেন্দ্রীয় আবাস যোজনার ঘর সমীক্ষা করা নিয়ে তৃণমূল আইএসএফ এর সংঘর্ষ, আহত বেশ কয়েকজন। আইএসএফ এর পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলের মাথায় ছুরি দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ। আর অন্যদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, আইএসএফ এর গোষ্ঠী কোন্দলের ফলেই এই গন্ডগোল হয়েছে, এর সঙ্গে শাসক দলের কোনো যোগ নেই। ইনকুমারি গিয়েছিল ওখানে, ইনকুমারি যাওয়ার পরে
ওখানে ও তো জিতে নেই, ওখানে ISF এর মেম্বার জিতে আছে, তারপরে টাকা পয়সা খাবে সেইভাবে ধান্দা করছে একটা, সেই জন্যই ওইসব উত্তেজিত করছে। আর মোবাইল করা বাড়ি আপনাকে মারলো কেন? আমাকে মেরেছে আমার আব্বা পিটাচ্ছি ISF এর। বাবা আমি দোকানে ছিলাম, আমার দোকান বন্ধ করে আমি বাড়ি আসছিলাম, আসার পরে এবার আমি বিলদারে ছিলাম, তারপরে যখন আমার ওই একা পেয়ে আমার কেউ ওইটা করলো। ওই যোগ্য যারা ঘর পাওয়ার তাদেরকে হচ্ছে না তো, আমরা তো বারবারই তো দেখছেন মিডিয়ায়, তো আপনারা দেখছেন পাচ্ছে। ধরে নাও যারা TMC গোলাম, DMCর বড় বড় বন্ধু, যারা টাকা দিতে পারবে 20,000, যারা 30,000 টাকা দিতে পারবে, তার প্রমাণ। আপনারা প্রতিবাদ করেছিলেন? হ্যাঁ, এই নিয়ে তো প্রতিবাদ। এবার রামপুরহাটের ছবি দেখাবো। আবাস যোজনায় বাড়ির লিস্টে নাম নেই, নাম না থাকায় রামপুরহাট বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ। কুসুম্বা পঞ্চায়েতের তিলডাঙ্গা গ্রামের প্রায় 80টি পরিবারের নাম নেই আবাস যোজনার লিস্টে। প্রতিবাদে রামপুরহাট 1 নম্বর বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। তাদের দাবি 2018 সালে দরখাস্ত দেওয়ার পরেও এখনো পর্যন্ত তাদের আবাস যোজনার বাড়ি দেওয়া হয়নি। গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, জিও ট্র্যাকিং এর সময় এই গ্রামের নাম নাকি প্রশাসন খুঁজে পায় না, কিন্তু ভোটের সময় এলেই নাকি গ্রামের খোঁজ পেয়ে যায় প্রশাসন। ক্ষোভের কথা জানাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। বিষয়টা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে মন্তব্য করেছেন রামপুরহাট 1 নম্বর ব্লকের সহসভাপতি প্রশান্ত কুমার দে। আমরা বাংলা আবাস যোজনা পাচ্ছি না, ঠিক আছে, অনেক দিন থেকেই পাচ্ছি না, 4-5 বছরের আগে থেকে আবেদন জানাচ্ছি, কিন্তু পাচ্ছি না। একটাও নেই আমাদের গ্রামে ঘর। এই যে আপনারা তো দেখছেন কত নিম্নচাপের বৃষ্টি, এই বছর কতটা ভয়ঙ্করভাবে বৃষ্টিটা হচ্ছে। একটা জায়গাতে থাকছে সেইখানেও জল পড়ছে, রান্না করছে সেখানেও বৃষ্টি পড়ছে, তা মানুষ যাবে এটা কোথায়? আর আমাদের এক গ্রামে একটাও ভালো বাড়ি নেই যে এই বাড়ি ছেড়ে ওই বাড়িতে থাকবে, সবার বাড়িতেই সেম। আগেও নাকি বলেছিলেন যে জিও ট্যাগিংয়ের সমস্যার জন্য নাকি তিলডাঙ্গা গ্রামটা কোথায় সেটাই পায় না, কিন্তু ভোটের জন্য কেন পায়? ভোটের জন্য তখন বারবার যায়, মেম্বার সাহেবও তখন যান, এখন তো কেউ নেই। এটা আগেই জানানো হয়েছে, ওখানকার যে নেটওয়ার্ক প্রবলেম যেটা আছে সেইটার জন্য জিও ট্যাগিং ওকে করতে পারেননি, তার জন্য হয়তো হয়নি। এবারে ঊর্ধ্বতন আমাদের যারা আছেন তাদেরকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি যাতে ওদের হক ওরা পাক।